ہم لوگ اگر شادی ہو جاتی ہے انسان کی تو کئی لڑکیوں کو کام نہیں کرنے آتے، تو یہ ان کو ساس تانا کیوں دیتی ہے کہ تمہیں ماں نے سکھا کے نہیں بھیجا، تمہیں یہ نہیں کر کے بھیجا. یہی تانا تو اگر یہی تانا لڑکوں کو بھی دیا جائے کہ تم کما نہیں رہے ہو، تم جاؤ کمانے، یہ وہ، تو وہ بھی تو کمانے جا سکتے ہیں. وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ماں کے لاڈلے بنے رہتے ہیں، اور لڑکیوں کو بھیجا جائے. بہت آج ہم موجود ہیں انسٹیٹیوٹ آف ہوم اکنامکس آرٹ اینڈ ڈیزائن میں. تھوڑی سی تالیاں بجائیں تاکہ پتہ لگے. ارے واہ، زبردست. جناب آج کا ہمارا ٹاپک تھوڑا سا میں بریف کر دیتی ہوں، دین اپنے پینل کی طرف بھی مجھے آنا ہے کیونکہ پینل کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے، ان کا انٹروڈکشن کروانے کے لیے آئی ایم ویری ویری ایکسائٹیڈ. بہت ہی زبردست قسم کے ہمارے ساتھ آج مہمان موجود ہیں اور ہمارا ٹاپک بھی بڑا اچھا ہے. موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں انم کہ جو ہوم اکنامکس ہے نا وہ ہے صرف لڑکیوں کے لیے، اور ہوم اکنامکس کے بارے میں کچھ متس اور مسکنسیپشنز یہ پائی جاتی ہیں کہ شاید یہ صرف کھانا بنانے کی چیزیں یا پھر گھر میں سجاوٹ کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان کے لیے کیا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہی ہے یا اور بھی؟ مجھے لگتا ہے یہ پہلے ایک کانسیپٹ تھا کہ یہ صرف خواتین کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا تھا. مجھے یاد ہے جب 7th 8th میں ہم خود اسکول میں پڑھتے تھے تو لڑکیوں کے لیے ایک سبجیکٹ رکھ دیا جاتا تھا جس کا نام تھا ہوم اکنامکس، اور لڑکوں کے لیے کوئی اور سبجیکٹ ہوتا تھا. یعنی ہمارے پاس چوائس نہیں تھی ہم اس کو چوز کر سکیں کہ لڑکیاں کیا پڑھیں گی لڑکے کیا پڑھیں گے. تو اسپیسیفائی شروع سے ہی کر دیا گیا کہ آپ کے رولز الگ ہیں، ان کے رولز الگ ہیں. لیکن جناب تبدیلی آ رہی ہے، دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، رویے بھی تبدیل ہو رہے ہیں. اب گھر بنانا، ہوم میکنگ صرف لڑکیوں کا کام نہیں رہ گیا، بلکہ اب دنیا بھر کے اندر اور اب پاکستان میں بھی ہوم میکنگ جو ہے اس کے اندر لڑکے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اور یہ رولز ڈیفائن نہیں کیے جا رہے، رولز جو ہیں کہا جا رہا ہے کہ دونوں مل کر ہی، اگر جاب کر رہے ہیں تو دونوں مل کر گھر چلائیں گے، اور اگر گھر کے کام ہیں تو وہ بھی مل کر ہی کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اگر ہم آفیشیل لیول پر دیکھیں یا پھر تعلیمی اداروں کی سطح پر دیکھیں تو میل یا لڑکوں کے لیے ہوم اکنامکس کالج جو ہے اس طرح کا موجود نہیں ہے، یا جو کالجز موجود ہیں ان میں لڑکوں کے لیے ایسی کوئی سیٹس موجود نہیں ہوتی یا کلاسز موجود نہیں ہوتی. تو ہم نے سوچا کہ ذرا اس کو ڈسکس کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے، کیونکہ تعلیمی ادارے کسی بھی ملک کا جو فیوچر ہوتا ہے، جو بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے گھر کو چلانا ہے، معاشرے کو بنانا ہے، الٹیمیٹلی ملک ترقی بھی اسی طرح سے کرتا ہے. تو میرے خیال سے اپنے پینل کا ہم انٹروڈکشن کروا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میری بہت ہی فیوریٹ ہیں، اور جتنی بھی خواتین مجھے دیکھ رہی ہوں گی ان کی بھی بہت زیادہ فیوریٹ ہوں گی، کیونکہ بہت ایک زیادہ جنریشنز کو نا انہوں نے کھانا بنانا سکھایا، ہوم میکنگ سکھائی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف شیف ہیں کوکب خواجہ صاحبہ، ان کا ویلکم کریں جناب. آپا تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز راولپنڈی ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر نعمان انصاری صاحب. بہت بہت ویلکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. اینڈ جو ہمارے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ان کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے، سابق پرنسپل ہیں اسی کالج کی ڈاکٹر سعدیہ اشرف صاحبہ. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ کی بہت خدمات ہیں، والنٹیرلی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بھی چلا رہی ہیں. ڈیفینیٹلی ان کی خدمات جو ہے نا ان کا اعتراف بھی کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا جی جناب، اس سے پہلے کہ میں اپنے پینل کی طرف آؤں اور ان سے ہم سوالات کریں، سوالات صرف ہم دونوں آج نہیں کریں گے، سوالات آپ لوگوں کے بھی لیے جائیں گے. جو آپ کے ذہنوں کے اندر سوالات موجود ہیں وہ ہم اپنے پینل کی طرف لے کر آئیں گے اور ان سے جانیں گے، ان سے آج سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ تمام لوگ جو ہیں زندگی سے بھرپور تجربے کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے ہم آڈینس میں آ جاتے ہیں اور آڈینس میں آ کے جو ہے نا ہم آغاز. اوکے جناب، پہلا سوال میں خود ہی کرنا چاہوں گی اپنے پینل سے، اور پینل میں بھی میں کوکب آپا جو ہے ان کی طرف جانا چاہوں گی. آپا اوور ٹو یو، وائی ڈو یو تھنک کہ کھانا پکانا یا ہوم میکنگ صرف اور صرف لڑکیوں کا ہی کام ہے؟ کیا یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے یا پھر اوور آل پوری دنیا کے اندر اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی انوائٹ کرنے کا. دیکھیے ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ایک دور تھا جب ایک آدمی کماتا تھا اور گھر کی جو خواتین ہوتی تھیں وہ گھر کو لک آفٹر کرتی تھی اور ساتھ ساتھ بچوں کو، میاں کو، ہر ایک کو دیکھتی تھی. اب
ज़माना चेंज हो रहा है, हर दौर के, जैसा कि मैंने कहा, अपने अपने तकाज़े होते हैं। अब दोनों मियाँ बीवी मोस्टली काम करते हैं, तो आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि मर्दों को भी सीखना चाहिए घर के काम, और सबसे पहली उसकी तरबियत गाह जो है वो माँ है। माँ को चाहिए जिस तरह बेटियों से वो काम करवाती है, इसी तरह वो बेटों से भी काम ले, ताकि वो यूज्ड टू हो जाए किताब से। कितना इंटरेस्टिंग है वैसे ये वाली बात कि आप यहाँ पर रह के ना आपने अपनी अम्मा का हाथ बटाना है, ना आपने अपनी बहन का हाथ बटाना है, ना आपने बीवी का हाथ बटाना है, लेकिन अगर आप बाहर चले गए हैं वहाँ पर आपने खाने भी खुद बनाने हैं, घर की सफाई भी खुद करनी है, कपड़े भी खुद धोने हैं, वहाँ पर कोई मसला नहीं। अगर आप बाहर नहीं भी जाते, हॉस्टल में ही चले जाते हैं, तो वहाँ भी समझ आ जाती है। अम्मी के खाने बहुत याद आते हैं। मेरे ख्याल से वहीं से अगर सीख लें, पाकिस्तान में ही रहते हुए अगर आप हॉस्टलाइज हो रही हैं, कहीं पर दूसरे शहर जाकर रह रहे हैं, तो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं चाहूंगी डॉक्टर नुमान की तरफ जाऊँ। डॉक्टर साहब, आपसे भी यही इनिशियल थॉट्स। इससे पहले आना कि डॉक्टर साहब से ये वाला सवाल करें, डॉक्टर साहब आप घर का काम करते हैं ये अब आप सारी बातें बाहर निकलवाएंगे तो मसला हो जाएगा। नहीं हम बताएं ना, क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपकी यहाँ पे मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हम बहुत इंक्लूसिव होना चाहते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मेल साइड का पॉइंट ऑफ व्यू भी आए, और हम चाहते हैं कि घर की बातें आप बाहर निकालें, ताकि ये जो लड़के बैठे हुए इनको पता चल सके कि कैसे रहना है आपने बीइंग मेल। सारे लड़कों से कहूँगा कि उनको बेसिक काम आने चाहिए घर के, और वो इसलिए नहीं कि वो किसी की मदद करने के लिए करें, बल्कि वो सेल्फ हेल्प के लिए ये काम करें, ताकि वो किसी के मोहताज ना हो, और अगर उनको अकेले ज़िंदगी गुजारनी पड़ी तो वो गुजार सके, और अकेले ना भी अपनी बीवी के साथ भी गुजारनी पड़ी उसकी हेल्प करवा सकते हैं ऑब्वियसली। डॉक्टर सादिया, आप खुद भी यहाँ पे प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं, मैं चाहूँगी कि आपका टेक जो है ना वो सामने आए, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इदारे को हेड करने वाली खातून जो होती है वो क्या सोचती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो इफेक्ट करता है उन तमाम बच्चों की तरबियत के अंदर भी और उनकी तालीम के अंदर भी। आपका क्या टेक है इस मामले पर? शुक्रिया बेटा। मैं तो सबसे पहले तो मैं इस कॉन्सेप्ट को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, चैलेंज करूंगी कि होम इकोनॉमिक्स जो है वो इज़ अबाउट कुकिंग एंड स्टिचिंग एंड ऑल दैट। होम इकोनॉमिक्स इज़ ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज एट द लेवल ऑफ द फैमिली और होम। अब होम तो सभी का है, लड़कों का भी है, लड़कियों का भी है, एंड इन द कंटेम्प्रेरी लाइफ में इन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ये सोचते हैं, या जो चीज़ इनको एड्रेस करे वो ये है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में वो सारा कुछ करना चाहते हैं, जो आपकी एम्बिशंस हैं, आप वो सारी अचीव करना चाहते हैं, तो एक स्किल जो आपको, एक ओवर आर्चिंग स्किल जो जिसको आपको मास्टर करना चाहिए, वो है अपने रिसोर्सेज का कंट्रोल, और उनको एक्सपेंड करना टू द लेवल जहाँ पर के आप उनको अपने बेनिफिट में, अपनी जो कुछ आप अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप उसके लिए अचीव करें। सो बेसिकली दिस इज़ नॉट अबाउट कुकिंग। अभी देख लें, कुकिंग में की ही अगर आप बार बार बात कर रहे हैं, तो दुनिया के जितने मशहूर शेफ़ हैं वो सब के सब मेल हैं, दुनिया के जितने मशहूर फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो सब के सब मेल हैं, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। मैं चाहूँगी कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके सवालात हम ले लें, बिकॉज इट इज़ फॉर देम। आज हम यहाँ पर आए भी हैं तो इनकी आवाज़ ही आगे पहुँचाने और हमारे व्यूवर्स तक पहुँचाने के लिए आए हैं। सबसे पहला सवाल कौन करना चाहेगा? मैं सर से सवाल करना चाहती हूँ। जब हम लड़कियाँ घर जाती हैं तो अक्सर अम्मी हमें कुछ कह देती कि ये काम कर लो, आटा गूंथ लो, ये रोटियाँ बना लो, तो लड़कों को तो इन चीज़ों के नाम तक भी नहीं पता होते, और ना घर वाले उन्हें कहते हैं कि क्यों। बहुत बड़ा मसला है ये बहुत बड़ा मसला है जी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ना पेरेंट्स ने कहते हैं, जब उन्हें कोई कह दो तो कहते हैं ये तो लड़कियों का काम है, क्यों? छोटा सा मैं जवाब दूं जी। कहते हैं कि अच्छा शौहर जो है ना वो माँ बनाती है। इसका मतलब यह है कि बच्चा जब छोटा होता है तो माँ उसको ट्रेन करती है कि तुमने कैसे करना है, कैसे हेल्प करनी है, और ये तो बड़ा मशहूर बात है कि अच्छा शौहर जो है ना माँ बनाती है, बीवी नहीं बनाती, माँ बनाती है। उस बच्चे की बात बिल्कुल ठीक है। हम अगर अपने घरों के अंदर भी देखें तो हमारी तरबियत, ख़वातीन की मैं बात करूँ, इसी तरीके से की जाती है कि बेटा बड़े हो गए तो चलो रोटी बनानी एटलीस्ट आनी चाहिए, जो कि बुरी बात नहीं है, आनी चाहिए। लेकिन अगेन वही बच्ची की जो बात है कि ये बेटों से एक्सपेक्ट क्यों नहीं किया जाता या उनको क्यों नहीं सिखाया जाता? डॉक्टर साहब, आप अकेले हैं डिफेंड करने वाले। मुझे फंसाया गया है, लेकिन मैं कुछ निकलने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जेंडर रोल्स सोसाइटी ने डिसाइड कर दिए, जो कि गलत है, लेकिन आप ये देखें कि लड़कों को ये बताया जाता है कि बेटा पैसा कमा के लाना है। बहुत प्रेशर होता है इसका कि लड़कों को शुरू से फिक्र होती है कि हमें कुछ ना कुछ पैसे कमा के घर लाने, और अगर वो 18, 19, 20 साल तक ऐसा नहीं कर पाते तो वो बोझ बनना में शुरू हो जाते हैं फैमिली पर। आप लोग ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि
ان کو بولا جاتا ہے کپڑے دھوئے لڑکیوں کو اور روٹی پکا لیں. ان کو کبھی یہ نہیں بولا جاتا کہ آپ کو گھر چلانا ہے. آج تک بھی ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن آپ کی سوسائٹی نے یہ رولز اس طرح طے کر دیے, اور بائی دا وے صرف سوسائٹی نہیں کی, کیونکہ میں میڈیا کا اسکالر ہوں, آپ کے میڈیا نے یہ رول طے کر دیے. لوگوں کو دکھائے کچن میں ہمیشہ خاتون کو ہی دکھایا جاتا ہے, آپ کے ڈراموں میں اس طرح دکھایا جاتا ہے, آپ کے ہمیشہ دکھایا جاتا ہے کہ مرد دفتر جا رہا ہے اور خاتون گھر پر ہے. سو پرابلم میڈیا میں بھی ہے, اور لوگ میڈیا سے اوپینین میکنگ کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم صرف سوسائٹی پہ نہیں ڈالا جا سکتا. ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور پوائنٹ میں کوکب آپا جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں گی بھی کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی اور آج بھی بہت سارے شیفس میل بھی ہیں جو ٹی وی پر آ کر کھانا بنانا سکھاتے ہیں. لوگوں نے وہاں سے کیوں نہیں سیکھا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ وہ تو سارے شیف میل ہیں, لیکن کوئی بھی لڑکا گھر میں کہتا ہے کہ میں شیف بننا چاہتا ہوں تو اس کو ڈسکریج کیا جائے گا, کیونکہ سوسائٹی سلولی اینڈ گریجولی چینج ہوتی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 40 سال سے سوسائٹی ایک طرح چل رہی ہے اور اگلے 2 سال میں سب کچھ تبدیل ہو جائے تو ایسا بالکل نہیں ہوگا. میں چاہوں گی کہ جو فیکلٹی بیٹھی ہوئی ہے ہمارے سامنے ان سے بھی ہم جواب دیں. یہاں پہ ایک بچی سوال کرنا چاہ رہی تھی. I'd like to ask that if a working woman can come home and manage all the household chores, then why can't a working man can come home and do all the household chores? اس بچی نے سوال کیا کہ ایک شادی شدہ عورت جب آفس سے گھر آ کر گھر کے کام کر سکتی ہے تو ایک مرد جو ہے وہ آفس سے آنے کے بعد یہ کیوں کہتا ہے کہ میں بس بہت تھک گیا ہوں, میں نے بہت کما لیا, وہ کیوں نہیں گھر کے کام کر سکتا؟ تو نا میرے خیال سے ہم جو فیکلٹی جو پرنسپل صاحبہ ان سے پرنسپل صاحبہ پروفیسر روزینہ فہیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا اس بات کا جواب لیتے ہیں. اس کی ایکسپیکٹیشن کی وجہ جیسے پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کی تربیت ہی ایسے کی جاتی ہے کہ انہوں نے باہر کے کام کرنے ہیں اور لڑکیوں نے گھر کے کام کرنے ہیں. میرا خیال ہے معاشرے میں کافی تبدیلی آ رہی ہے. ایکسپیکٹ تو ضرور کیا جاتا ہے ابھی بھی. میں بینگ اے وومن, میں 35 ایئرز ہو گئے میری سروس کو, اور میں نے خود بھی آج تک اپنی جاب کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنے گھر کے کاموں کو خود دیکھا ہے. لیکن میرے ہسبینڈ نے سپورٹ کیا ہے, لیکن پھر بھی وہ سپورٹ تو نہیں کر سکتے جیسے وہ کھانا نہیں بنا سکتے, بچوں کو بہت صبح تیار کروانا. This is the main question, پروفیسر صاحبہ, کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہاں, یہ کوشچن یہ ہے کہ وہ جنریشن تھی جس کی اس طرح سے تیاری نہیں کی گئی تھی. لیکن بینگ اے مدر, میں نے چونکہ میں خود ورکنگ وومن ہوں اور میں نے اپنے بچوں کی ٹریننگ ایسی کی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ پورا کام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں چاہوں گی کہ جو ہماری میل فیکلٹی ہے نا وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور نا ان کو بھی ہم شامل کریں. ڈاکٹر نعمان کے اوپر ہمیں سارا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. سر السلام علیکم, آپ اپنا انٹروڈکشن بھی کروائیے گا, اور آپ کا کیا خیال ہے بچی کے سوال کے اوپر ہی میں رہنا چاہوں گی فی الحال. وہ کہتی ہے کہ جب خواتین آفس سے آ کے کام کر سکتی ہیں, مرد آ کے کیوں نہیں کام کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم پروفیسر حسن العبید. ایک تو میں انسٹیٹیوٹ آف ہوم اکنامکس اور ہم ٹی وی کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام بھی اپنے ناظرین کے لیے یہ لے کے آتا ہے. اور دوسری بات جو میری بچی نے کی یا آپ جو پوچھ رہی ہے کہ مرد کیوں نہیں, تو اس کے لیے ایک بات تو میرے پاس یا ایک لاجک جو میں پیش کرتا ہوں یہ ہے کہ جو رتبہ ماں کا ہے وہ والد کا نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے. کیوں؟ ماں کی قربانیاں زیادہ ہیں. دوسری بات, یہ بات ہم نہ کوئی اعتراض کے طور پہ لے کہ مرد کیوں نہیں کرتے یہ کام گھر کا یا خواتین کیوں کرے. میرے خیال سے دونوں مل جل کے اگر ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو تو بہت سے کام ہوتے ہیں. میں خود بھی گھر پہ تھوڑا بہت اپنی وائف کا ہاتھ بھی بٹھاتا ہوں, برتن دھو لیتے ہیں. لیکن اکثر جب ریسیپی, چونکہ آپا بھی بیٹھی ہوئی ہے, ریسیپی جب میری وائف بناتی ہے تو وہ اچھی ہوتی ہے. جب میں خود کوشش کرتا ہوں تو یا پیاز جل جاتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا وہ معاملہ ہو جاتا ہے, مرچ مسالے زیادہ ہو جاتے ہیں جبکہ خود میں پسند نہیں کرتا. پروفیسر صاحب آگے میں اچھا اور بھی بتانا ہے. اچھا ایک سوال لے لے, ایک سوال. جب آپ کی ایک سوال میرا, جی میں کوشچن کر لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب نہیں, ایک سوال پہلے, جب آپ کی شادی ہوئی یہ بتائیے, جب آپ کی شادی ہوئی تو جب آپ کے سسرال والے آپ کو دیکھنے کے لیے آئے, کیا انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کھانا کیا بنانا آتا ہے, گھر کی صفائی کیسے کرتے ہیں؟ اصل میں جی یہ بچیاں بہت خوش ہو چکی,
लेकिन चूंकि मेरा बैकग्राउंड एक गांव से है और विलेजेस में थोड़ा और एक ट्रेडिशन है, सिटीज़ में टोटली डिफरेंट है, ये हम नहीं कह सकते कि हर जगह पे एक जैसा एनवायरनमेंट है या माहौल है। तो वहाँ पे सिर्फ ये पूछा जाता है कि बच्चा फिजिकली किस तरह है और मेंटली किस तरह है और साथ कमाई कमाता क्वेश्चन है। अब ये अगर आपकी सिर्फ इजाजत गाँव में हो, नहीं पूछा सवाल तो कीजिए। मैं डॉक्टर ये साहब शहरों से में भी यही क्वेश्चन सवाल करता है। हूँ और अगर आप मैडम भी असिस्ट करे तो बेहतर होगा। होम इकोनॉमिक्स में घर का बजट बनाने का कितना रोल है कि वाकई हम बजट बना के महीना चलाए या साल चलाए, ये थोड़ा काइंडली एक्सप्लेन करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, तालियां। जी बिल्कुल, होम इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। और जैसे मैंने शुरू ही इससे किया कि इट इज़ बेसिकली अबाउट ऑप्टिमाइजिंग आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं की एक्सपेंशन बेसिकली हमारे बहुत सारे दूसरे रिसोर्सेज की ऑप्टिमाइजेशन में फैसिलिटेट करती है। तो दिस इज़ एन एसेंशियल स्किल जो कि हम सिखाते हैं। ये जो यंग बच्चे बैठे हुए हैं, अगर ये सोच लें कि वी आर गोइंग टू बी अ वेरी इन्वॉल्व्ड फैमिली मेंबर, अपनी फैमिली में हम इन्वॉल्व्ड हस्बैंड होंगे, हम इन्वॉल्व्ड फादर होंगे, तो ये कुछ मुश्किल। जितने भी बच्चे लड़के बैठे हुए हैं उनमें से किसको ऐसा लगता है कि घर का काम बीवियों के साथ मिलकर करवाएंगे या अम्मियों के साथ करवाते हैं? कौन कौन करवाता है? वैसे सारे ही करवाते हैं। मैं कहता प्रोफेसर साहब आप भी हाथ खड़ा करने लगे। अम्मियां देख रही कौन हैं करवाता है? जिन्होंने हाथ उठाए उनको घर जाके करना कौन पड़ नहीं जाएगा। करवाता? ये बताए कौन नहीं करवाता, क्यों नहीं करवाते? टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता भाई, क्या कौन सी बिल क्लिंटन के साथ काम करते हैं भाई? हाँ, जल्दी से जाते हैं, थोड़ा टाइम रेस्ट करके एकेडमी होते हैं। अच्छा, फिर वो अम्मी को देखकर बुरा नहीं लगता कि वो हर वक्त काम कर रही होती हैं, या बहनें जब साथ काम कर रही होती हैं? बुरा लगता है। हाँ, फिर आंखें बंद कर लेते हो? बुरा लगता है, रात को सो दरवाजा जाते हैं। बंद कर दिया। एकेडमी होता हूँ। अच्छा, जब शादी हो जाएगी तो वाइफ के साथ काम करवाने के बारे में सोचा है या वो उसी से ही करवाना है? मेड रख लूंगा। मुझे लगता है डॉक्टर साहिबा मुझे लगता है कि लाजमी इनको तो लाजमी एनरोल करना चाहिए होम इकोनॉमिक्स में। एक मेरी बात सुनो, अगर आपको हायर स्टडीज के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाके पढ़ने की, तो फिर क्या करोगे? वहाँ मेड साथ ले जाओगे? वहाँ पे मेड अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा, इतनी ज्यादा महंगी होती है वहाँ पे खुद ही करना पड़ता है काम। वहाँ पे खाना कैसे खाएंगे? अच्छा, मैं चाहूंगी आयशा इधर से भी अगर किसी ने सवाल करना है, इस तरफ वो बच्ची सवाल करना चाह रही है। जी, मेरा ये सवाल है, जैसे सारे कहते हैं कि मर्द और औरत को बराबर में काम करना चाहिए, अगर मर्द कमा रहे तो औरत भी कमाए, अगर औरत घर का काम कर रही है तो मर्द भी घर का काम करे, लेकिन माशरा लड़की को आगे नहीं बढ़ने देता। जब भी वो बाहर पैसा कमाने के लिए जाते हैं तो बाहर के लड़के उन्हें छेड़ सारा कुछ वगैरह वगैरह करके, और उस लड़की के माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं। अपने माँ बाप का फख्र बनना चाहती है, लेकिन बाहर के लड़के मर्द उन्हें आगे नहीं बढ़ता देख सकते। क्यों? मेरा ये सवाल है आपसे। और वो फिर उनका हौसला टूट जाते हैं, हर एक से यही सवाल मिलते हैं कि तुम लड़की हो, तो ऐसा क्यों किया जाता है? ये अलमीरा का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, और इस सवाल का थैंक यू सो मच। इस सवाल का जवाब भी हम लेंगे। यहाँ पे एक और भी बच्ची सवाल करना चाह रही है, मैं चाहूँगी दोनों सवाल ले लें, फिर हम इसका जवाब लेते हैं। जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि हम लोग अगर शादी हो जाती है इंसान की तो कई लड़कियों को काम नहीं करने आते, तो ये उनको सास ताना क्यों देती है कि तुम्हें माँ ने सिखा के नहीं भेजा, तुम्हें ये नहीं करके भेजा? यही ताना तो अगर यही ताना लड़कों को भी दिया जाए कि तुम कमा नहीं रहे हो, तुम जाओ कमाने, ये वो, तो वो भी तो कमाने जा सकते हैं। वो घर में बैठे रहते हैं, माँ के लाडले बने रहते हैं, और लड़कियों को भेजा जाए। बहुत आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये अलमीरा का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगी आप लोग इन दोनों बच्चियों ने जो सवाल किए हैं ऑलमोस्ट वही बात है जो हम पहले भी करें। उन सासों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेटा, इसका जवाब मैं देना चाहूँगी आपको कि आप होम इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हैं, आपकी सास के पास कभी ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि वो आपको ताना दे, बल्कि आप उनको बहुत सारा कुछ सिखा सकेंगी जो कि उनको ऑलरेडी नहीं आता।
जो कि आपने सीखा है, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट योर सास। डोंट वरी अबाउट इट। डॉक्टर साहिबा ने कहती है अच्छा जी लड़के आप लोगों ने जीतना नहीं जीतना, गिफ्ट जीतना है, ओके चलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। हम काम करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन जो आलू की बोरी और आटे की जो बोरी है वो हम कहाँ से लाएंगे? काम तो हम कर लेंगे, लेकिन वो कमा के कौन लाएगा? बेटा जब आपसे हम ये कहते हैं कि आप यू शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट अपने घर के कामों में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह उठ के सारे घर का नाश्ता बनाना है और फिर आपने खाना बनाना है, फिर आपने बच्चों को तैयार करना है। बेसिकली द थिंग इज कि यू शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इफ यू आर एबल टू डू दैट मच तो यू वुड बी ग्रेट हेल्प टू योर वाइफ। आप अपने कपड़े उतार के वापस उनकी जगहों पे रख दें, आप अपने जूते उतारें तो जहाँ पे वो रखे होने चाहिए वहाँ पे रख दें। दीज आर सिंपल, ये सेल्फ कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि आपको एक इन योर ओन सेल्फ ये आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंस देंगी। आप इस तरह की कॉन्वर्सेशंस ही इनिशिएट करती हैं तब्दीली को। ये जो हम आज मीडिया के ऊपर ये काम कर रहे हैं या ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का इनपुट ले रहे हैं। खैर मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारी ये कॉन्वर्सेशन तो चल ही रही है कि होम इकोनॉमिक्स जो है ना, क्या वो सिर्फ लड़कियों के लिए है या फिर लड़कों के लिए भी है, एंड इट्स हाई टाइम कि अब इस पर अमल दरामद भी हो जाना चाहिए। लेकिन एक सरप्राइज भी होगा आप लोगों के लिए, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं और हमारे जो इस वक्त हाजरीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्चे और फैकल्टी और हमारा पैनल, एक सरप्राइज भी होगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।